Добрый вечер, Александр Григорьевич. Добрый вечер. Что мы все здесь дружно делаем в аэропорту? Ну, мы встречаем легенду мирового бокса Рой Джонса. Это, на самом деле, это большое событие для спортивной жизни нашей республики. Я бы даже сказал, наверное, и России. Когда такой человек, в общем-то, приезжает, куда бы он ни приезжал, это событие, потому что то, что он сделал для бокса, для его популяризации, пропаганды, я думаю, что это сродни Мухаммеду Али. И я думаю, что завтрашнее его выступление еще раз пропагандирует здоровый образ жизни и, самое главное, покажет нашим молодым людям, что если ставить перед собой цель, то ее можно добиться. И Рой Джонс тому яркий пример. Everybody, get on your feet, right now, Roy Jones Jr., the best pound for pound fighter in the world. Whoever don't agree, you know what? I guess y'all must have forgot. When they stole my gold medal in Seoul, Korea, let's look back at my whole career, cause y'all must have forgot. The best pound for pound is mine. Hit Gracie Harris with 4 hooks at one time. Y'all must have forgot. The thing is, as cold as I ever seen in my life. Never been in this type of cold. But I love the welcome. I love when people love me. So you guys show me a welcome. You love me. So too bad about the cold. I'm happy and I love it. Все поняли. Рой говорит о том, что самое холодное место, где он когда-либо был, но несмотря на то, что на холод, это самое прекрасное место, самые прекрасные люди, которых он когда-либо видел. Where did you get the clothes? My clothes at home. I knew that it was gonna be cold, so I came prepared. It's American. It's from US. Yes. Из Америки привез с собой. Mr. Johnson, what are you waiting from this trip, from meeting with European fans? What do I wait? What do you say? What do you wait? What are you waiting? What do you wait for from Yakutia? I mean, Oh, from wait, the audience. wait for the audience to come out to support my rap show, support the little box exhibition, and to have a great time. Я думаю, будет замечательно. Мы тут потанцуем рэп, общаемся с людьми, я думаю, мы проведем классное время. Who did you come with? My wife, my boxing manager, and boxing trainer. Вместе с супругой и с тренером по боксу. How was your flight? The flight was very good. Very good. What did you know about Yakutia before? That it freezes. That it's cold as I ever seen. That's all I knew. Единственное, что я знал, то, что это самое холодное место на земле. А почему он выбрал вот Якутск? Два города выбрали, а вот Якутск... Потому что здесь живет Георгий Балакшин. Можно он сам скажет, да? Why did you choose Yakut? There were 2 cities that you ignored. It was Vladivostok and someone else. But Yakutsk was the city that you wanted to visit. Yeah. Well, Vladimir told me that Yakutsk was the capital and that we should come to the capital first. I didn't ignore the cities. I have to go back to work for HBO, so I wasn't allowed to stay here long enough to do the cities. I don't ignore no cities. I try to go everywhere. But since we had to pick one, we chose the capital. Потому что Рой говорит, что это самое холодное место на земле, и он считает своим долгом побывать. Это особенное место, поэтому он, несмотря ни на что, выбрал именно Якутск. Но именно холод сыграл такую решающую роль. And David Telesco, he really asked for it, so I beat him with a fractured wrist. See, y'all must have forgot. In the ring I box, there is none higher. When I use these, they call me sire. To earn my kingdom, I must lose fire, and I won't stop boxing till I retire. I'm Roy. Y'all must have forgot. When I beat Reggie Johnson, took his light heavyweight title from him. See, y'all must have forgot that I'm nice with these. Y'all must have forgot this is what I do. Y'all must have forgot. We could go on and on. Mike McAdam, Vinny Pazienza. See, y'all must have forgot. Y'all must have forgot.
Но основное, что повлияло на принятие решения, это наличие личности большого уважаемого спортсмена, моего близкого друга Георгия Балакшина. Да. И у нас была ситуация, когда был выбор, и ради того, чтобы поехать в Якутск, мы пожертвовали 2 городами, перенесли их на декабрь, но Якутск выбран приоритетным, потому что я знаю, что нас здесь ждут, так как нас встретили здесь, не встречали нигде. И, собственно говоря, переговоры длились недолго. Пришел Георгий, говорит, нужно это сделать. Он мой большой друг, и мы, конечно же, сразу поехали сюда. Каким образом вам удалось привезти сюда АВЭ? Ну, на самом деле все банально просто. Я увидел объявление в интернете. Как выяснилось, Аня Щербакова – это пресс-секретарь Владимира Хренова, моя старая подруга, поэтому не ставил труда найти телефон и выйти на организаторов тура. Вот. Договориться было вначале тоже достаточно просто. Вот. А потом, когда у Роя начались резко меняться планы, вот тогда началась самая заваруха. И как бы там не писали в интернете, что там Балакшин хочет сделать себе пиар, то есть, да, это на самом деле подло, низко, и этим людям, ну, я могу сказать, что, ребят, то есть, я понимаю, почему Тёма Лебедев иногда бывает прав, то есть нельзя себя так недооценивать. Большое спасибо Гоше, он включился дважды в наши переговоры. Действительно, у него достаточно мощный такой авторитет в боксерском кругу, в российском, поскольку и Саша Поветкин, и вот приехала Саша Бахтин, то есть они вместе тренировались, вместе выступали за сборную. Владимир Хренов очень хорошо отзывается и очень давно знаком с Гошей. И благодаря Гоше мы победили несколько городов, потому что тур сначала был на 10 городов, сначала на 15, потом на 10, потом на 8, потом осталось всего там 4 города, и вот мы смогли убедить и переманить его сюда к нам, а не в Волгоград он уехал. Поэтому большую работу в этом проделал Гоша, то есть поскольку нужно понимать, да, то есть Дима Ефимов хороший парень в Якутии, но Дима Ефимова как организатор или там промоутер концертных там культурно-массовых мероприятий в Москве, ну, знают там единицы, и поэтому убедить промоутеров, убедить Хренова и американцев, что мы организуем все здесь на должном уровне, то есть, конечно, это благодаря Гоше, потому что он поручился, он сказал, да, эти люди могут провести, да, поддерживает мэрия, да, то есть его словам поверили, то есть как бы его поддержали. А последний раз даже Хренов сказал, мы едем в гости к Гоше. То есть, да, поэтому большое спасибо ему за то, что он как бы нас поддержал, и благодаря этому и нашей работе очень большой, то есть и нашего центра, и партнеров, и, конечно же, мэрии в административном порядке она очень много помогла. Вот, Министерство молодежной политики, да, то есть благодаря этому всему Рой Джонс в Якутске для нас это для всех очень большой праздник. Для вашей передачи это особенно. Если не секрет, какие планы завтра у Роя с утра? Ну, с утра что? Мы хотим показать им достопримечательности, сокровищницу, покатать его на лайках, сходить его в царство вечной мерзлоты, показать наши достопримечательности, нашу широту нашей якутской души, поужинать, пообедать в национальной кухне, то есть удивить его всем, чем можно удивить. Первое чудо, которое всегда есть, это градусник. Сейчас ребята выйдут, мы им покажем. Саш, вот там вот есть градусник, самый удивительный градусник. Сейчас я вам выйду, покажу удивительный градусник во всем мире. То есть у него шкала от плюс 50 до минус 80. То есть это самая первая достопримечательность, с которой нужно сфотографироваться. Вот, сейчас они спускаются. Ну как-то вот. То есть поэтому покажем, а дальше у нас будет мастер-класс чемпионов для детишек, то есть там уже у всех горят глаза, отобрали, по-моему, 60 или 70 детей, еще будут зрители, будет пресс-конференция большая для журналистов, будет концерт. Самое главное действие, которое мы все ждем, это, я смотрел, как это было в Орле, в Красноярске, это спарринг с Александром Бахтиным, такой легенький, это работа по лапам,
капитан Хук покажет пару финтов, будет его выступление рэпа. На разогреве мы пригласили нашего рэпера Джиду. Вот. Ну, будет такое шоу интересное. То есть мы специально не пожалели денег. Сегодня ночью монтируем экраны, монтируем звук. То есть все, кто заплатил билеты, я думаю, что они не останутся равнодушными. Билет специально по просьбе наших партнеров, мэрии там, и министерства сделали недорогие. То есть всего человек может заплатить 500 рублей и попасть на это мероприятие. Вот. Всех ждем, и я думаю, что такое просто нельзя пропустить. То есть люди летают специально в Москву, чтобы посмотреть на это шоу, а здесь вот ты можешь подойти. Сегодня я видел уже порядка 10-15 человек могли обновить свою аватарку, и все будут: «О, ты крут, чувак!» То есть, по крайней мере, я когда сфотографировался с Джонсоном за 5 дней, у меня было там 100 лайков. Поэтому, то есть, такая программа, к сожалению, конечно, он будет один день, но я думаю, что мы сделаем все, чтобы ему понравилось. Почему? Объясню, потому что для нас это прежде всего имиджевый проект. То есть мы таким образом позиционируем свою республику, что мы не живем где-то, как сказал Лебедев, да, а мы все-таки такие вот активные. И заметьте, Орел, это Красноярск, это Якутия. Не считая Москвы, Москва не обсуждается. То есть и для многих наших детей это будет такая прививка на всю жизнь. Потому что проект именно «Будущий чемпион» он на это нацелен, чтобы благодаря встрече с своим кумиром детей менялось сознание. То есть, что они тоже говорили, что я могу так, мне Рой Джонс сказал, надо сделать так или это. То есть, да, это правильно говорил Владимир Ильич Ленин, да, революция происходит прежде всего в умах. И перезагрузку нам нужно делать в головах, и прежде всего наше подрастающее поколение. Я уверен, что не нужно выходить с плакатами на улицу и говорить ЗОЖ. Нужно проводить подобного рода встречи. Вот Саша ходит, Саша чемпион мира по версии IBO. Даже приезд Саши — это большое событие для нашей республики. А тут Рой Джонс. No comment, да. Вот, так что так. Всех ждем, ребята, не пропустите один раз, только один раз в этом городе такой человек. И Рой Джонс в ринге, вживую, это прям шоу будет, да. Так что вот. Так что все завтра на спортивное шоу «Взрыв». Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Как вам Якутск и как вы готовы встретить завтра Роя Джонса на товарищеской встрече, матче? Конечно, очень удивило, что здесь очень холодно. В принципе, мы готовы были к этому. Народ встречает на ура. Конечно, очень приятно, что так встречают. Неожиданно, конечно, встречают. И завтра, я думаю, что получится прекрасное шоу, будет красивое шоу, зрителям понравится, все будут довольны. Вы, то есть, уже готовы к этому, да? Конечно, да, мы готовы, мы приехали сюда показать это шоу, готовы. Александр Бахтин, специально для передачи «Мой спорт». Okay. Coming from the top of my dome when I'm dropping my own type of style, and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit 'em up with all I got. Superstar, no I'm not. Green weed, black Glock. Everybody want a piece. Dirty like a pair of cleats. Niggas run their mouth a lot like bitches and parakeets. How you want me pimpin'? I'm so cold with it. Make other boys wanna do it just because I did it. I'm like a legend or some kind of prophecy. Sent here to set you free. Press play and follow me into another world deep inside your own soul. This shit here way bigger than tattoos and cornrows. This not about making dough, not about no faking yo, not about who rich or poor, not about who niggas know. This here about you and me. This here about poetry. This here about who we be. If you in here with me, keep your ears wide open. This is all real, no joking. Throw your motherfucking hands up in the air. If you feel me, throw your hands up in the air. Better keep your ears open. This is all real, no boasting. Throw your hands up in the motherfucking air. If you feel me, throw your hands up
love the museum. One of the most amazing museums I've ever been in. Never seen so many diamonds and so much gold in one place, like raw gold and raw diamonds. I'm like, wow, totally amazing, totally beautiful, and another remarkable reminder of how great God really is. Я очень удивлен. Я знал, что в Якутии много красивых алмазов, но вот сегодня действительно я зашел сюда и был удивлен, что такая здесь красота. Очень сильно впечатлила меня. Come try to test me with it. Regret you ever did it. Call who pimpin'? I got my own back. You got that baby paper, I got them grown stacks. But this ain't about no bread, not about what niggas said, not about what hoes believe. If you in here with me, keep your ears wide open. All real, no joking. Throw your motherfucking hands up in the air. If you feel me, throw your hands up in the air. Better keep your ears open. All real, no boasting. Throw your hands up in the motherfucking air. If you feel me, throw your hands up in the air. The motherfucking air. Yeah, I gotta come again just to let you know the deal. 8 ways to company. Beats come from Dude Real. We the niggas should not nobody be fucking with. Slab riders, Chopper City, how you bitches ducking quick. This ain't about who rap the best. This ain't about who got the most. This is not no gangster rap. This ain't about no pimps and hoes. This here ain't no country shit. Ain't no way to label this. Memphis where I come from, Orange Mound veteran. But I represent whoever live in poverty. Hard working niggas that try to hustle honestly. Man, I represent who looking good and feeling nice. Niggas on that drink and drove, fresh clothes full of ice. We gon' keep it slumming, coming with the dirtiest. If you from the gutter, then I know you heard of this. This ain't about where you from, this ain't about where you be. This here about feeling free. If you in here with me, keep your ears wide open. All real, no joking. Throw your motherfucking hands up in the air. If you feel me, throw your hands up in the air. Better keep your ears open. All real, no boasting. Throw your hands up in the motherfucking air. If you feel me, throw your hands up in the air. The motherfucking air. Go ahead and put 'em on. Put your hands where I can see 'em. Put your hands where I can see 'em. Go ahead and put 'em on. Put your hands where I can see 'em. Put your hands where I can see 'em. Yeah, 8 ways, Durilla, Collab, Slab 2 is going down, baby. It's your boy Milwaukee. Stop playing. What are you feeling now after a ride with the Man. dogs? One of the best experiences of my life. Это самый лучший эксперимент в моей жизни. Как вам еда здесь в Чучугуае? Did you like food in Yes, this restaurant? yes, Yeah. love the food. Yeah, Выступление наших красавиц. Oh, what about our artist who plays in the instrument? Oh yeah, that was wonderful. Yeah, that was magnificent. Yeah. Очень понравилось, очень был удивлен и очень приятно, что якутский народ сохранил свои обычаи. Это очень хорошо. То есть вам понравилось все? Очень понравилось. Сколько кругов вы проехали? Я проехал 1 круг, ну и там уже американский тренер дальше пересел, поехал. Ну, конечно, хотелось еще прокатиться, но, к сожалению, мы во времени ограничены. Ну, если придется побывать еще раз в Якутии, обязательно. Если в это время буду, обязательно. Конечно. Ваши Обязательно. имена, ощущения, вот когда вы сели на сани и погнали с собакой? Ну, знаете, вот внутренняя радость такая, какая-то свобода, радость. В первую очередь радость. Why you niggas wanna be all in my ear like you the paparazzi? Boy, I was full of game way before this rap thing. Real for the money came, that's why I will never change me. Ain't nobody like, even though they try to be. Niggas think they are, but they ain't fucking with me lyrically. I was born with it, didn't nobody teach. Как вам удалось привести сюда такую легендарную звезду бокса, как Рой Джонсон? Не, ну как изначально договоренность была с Владимиром Хреновым, это менеджер Александра Поветкина. Ну, изначально переговоры как бы с ним велись, потом составился у них график городов, там было 8 или 9 городов. В итоге после смерти тренера Кличко, да, там планы поменялись, из-за этого там 3 или 4 города убрали. В последний момент, вот когда были переговоры
Вопрос стоял между нами, ну, городом Якутском и Волгоградом. Ну, благодаря, можно сказать, Владимиру Хренову, менеджеру Александра Поветкина, нам удалось Роя привести сюда. Человек с большой буквы, можно сказать, никакой звездности, очень прост в общении. Ну, не сказать, что человек там был 9-кратным чемпионом мира, вроде, ну, в 4 весовых категориях, но об этом не скажешь. Вполне очень просто, да, вообще. Nobody be fucking with slab riders, chopper city, had you bitches ducking quick. This ain't about who rap the best, this ain't about who got the most. This is not no gangster rap, this ain't about no pimps and hoes. This here ain't no country shit, ain't no way to label this. Memphis where I come from, Orange Mound veteran, but I represent whoever live in poverty. Hard working niggas that try to hustle honestly. Man, I represent who looking good and feeling nice. Niggas on that drink and drove, fresh clothes full of ice. We gon' keep it slumming, coming with the dirtiest. If you from the gutter, then I know you heard of this. This ain't about where you from, this ain't about where you be. This here about feeling free, if you in here with me. Keep your ears wide open. This is all real, no joking. Как вам времяпровождение в Якутске? Do you like our city and how was your time here? I love it. I love it. I love the people. I love the culture. The museum. The museum blew my mind. It was fascinating. Got so much history in that. So much I didn't know about the region. So I was fascinated. That was probably the most impressive part about the whole trip is when we went into the museum. Мистер Рой, как вам наши якутские молодые боксеры? What do you think about our young boxers? I'm so glad to see so many of them that are interested in the sport. Я очень рад видеть столько ребят, которые занимаются боксом. And I think they look like they're gonna make some pretty good progress. Мне кажется, что в будущем они будут очень хорошими. Because they have a love for the sport. Потому что у них есть любовь к спорту. Рой, еще хотелось бы спросить, вы готовы взорвать наш спортивный зал? Are you ready to do this in the show? Oh yeah, I'll stay ready. Yes. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas learn? Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get right. Turn down the music, turn up my mic. When will you niggas learn? I mean when I speak, I do as I say. I hustle, I grind, don't get in my way. I'm pimping my hoes, I'm jacking my foes. I spit at police and duck my POs. I ain't going to court, you can call a judge. Tell him kiss my ass, cause I ain't gon' budge. And I ain't going back to lock up. You're trying to Glock a pop up. I ain't going back to broke, and I'm never gon' stop the puffin'. Not for nothing. The block, they need me. The streets, they need me. The club scene, nigga, it's mine, believe me. You don't believe me? Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas learn? Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get right. Turn down the music, turn up my mic. When will you niggas learn? Open your hearts for me, look what I got for you. You in the presence of greatness, I make it hot for you. Pass the rock to me, block it, I run with it. Here for the game and all the pussy that come with it. So full of focus, I'm insisting on keeping it going. The franchise, I exist in a league of my own. Expect attention, I'm familiar with being ignored. The true back, painted, locking and closing the door. Brick wall in the road, I won't move. The king, I'm like Roy in the ring, I can't lose. Show the face of what compare to man. You wanna walk? Motherfucker ain't hard to find. I holler back, nigga. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas learn? Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get right. Turn down the music, turn up my mic. When will you I move when my heart say move. Feels like a lion, got nothing to prove. Stubborn as a hot damn mule. God in my corner, nigga can't lose. Trying to take me out my hot damn shoes. See how quick I drop up and get you bitches the blues. They gon' see you on the hot damn news. And I ain't leaving nothing. Linking me to the crime, not a print, not a hot damn clue. Beating these niggas down is what I came to do. And I ain't playing by a hot damn rule. Shaking you niggas down if you ain't paying your dues. We passing up your block and ooh. My screws are loose. Don't call my hand cause you gon' make me act a hot damn fool. Dead discussion, you will not win cause I will not lose.
Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook. We hot. When will you niggas learn? Came to get crunk, came to bring life, came to get started, came to get right. Turn down the music, turn up my mic. When will you niggas learn? Roy Jones special program for Moist Sport.